हाँ जी, अज असी सीक्रेट सोने वाला चैप्टर का दूसरा पार्ट कर लगे। पहला आप कर लिया ना RCA 1 नाम का अपना पहला किया सीगा ते अज दूसरा कर लगे। फिर ये सकैदा करके देखते हैं एक तो ये की है जी मत्स्य माली के बारे थोड़ा बहुत आप कल भी किया सीगा ते जो भी है आप पढ़ांगे। माड़ा जा मैं तुहानूं फोटो दिखा दिना फिर अगे देखते हैं किदां होंदा है। अच्छा जी, मत्स्य माली की है मैक्सीमम लिमिट याद रखना है। मैक्सीमम लिमिट मतलब एक कौन दिंदा पैसे ये इंप्रेजा असिक्योरिटी यानी कि बीमा कंपनी। इंप्रेजा असिक्योरिटी वर्ड बहुत आना है। बीमा कंपनी वो किन्ने पैसे दिंदी है एंथ्रोमसी माली मैक्सीमम लिमिट के अंदर अंदर पैसे देने हैं। जिद्दां आपां कल भी आपां उहदा कीता सीगा एग्जाम्पल, जिद्दां असीं मान लो 50,000 का बीमा कराया है ना, तो असीं पैसे तो उन्होंने 5,000 ही दिते होगे, 5,000 महीने के ला लो या 6 महीने के, इदा करके 50,000 का बीमा कराया मतलब मैक्सीमम लिमिट 50,000 की है। तो जे साडा लाख रुपया खर्चा आ जाता है तो वह किन्ने पैसे देगी एंथ्रोमसी माली 50,000 के अंदर अंदर देगी। जे 20,000 खर्चा है तो 20,000 देगी, 25 है तो 25 देगी, 45 है तो 45 भी दे दूगी। पर जिद्दां 51,000 हो गया तो वह मासी माली ही देने उन्होंने एंथ्रोमसी माली। तो वर्ड याद रखना एंथ्रोमसी माली, ये सही है। जो सुपरीओर मासी माली कहते तो गलत होगा, उस तो उपर नहीं देने उन्हें। किन्होंने देने हैं इंप्रेजा सिक्योरिटी बीमा कंपनी, क्योंकि असीं बीमा कराने बस ध्यान रखना मासी माली के नाल वर्ड एंथ्रोमसी माली होगा। उपर वाले पैसे फिर वो ड्राइवर ते मालक के उपर पै जाने हैं। जे तुसीं 75,000 का नुकसान करता तो 50,000 इंप्रेजा से देने, बाकी 25,000 ड्राइवर के उत्ते। ये सवाल च नहीं आंदा, सवाल आना इन्ना ही एंथ्रोमसी माली देने इंप्रेजा सिक्योरिटी ने जे एक्सीडेंट हो जाता। फिर कहता रिसर्चीमेंटो डिरैक्टो के सवाल आने डायरैक्ट पे करना। इनू समझण वास्ते उदा तो असीं फार्म भरते हैं, जिहड़ा एक दोनों ड्राइवरों का भरते कि एक्सीडेंट होया वो फार्म जान। तो इस सवाल समझण वास्ते डायरैक्ट पे करना। ये समझ लो दानी अल व्हीकल गड्डी नूं नुकसान हो जाए लीवे एंतीता थोड़ी क्वांटिटी का, मान लो घीट बज गई तो तुसीं समझण वास्ते दिखाना पिया डायरैक्ट पे कर दो तुसीं, क्योंकि भी 100 रुपया ले ला तो यार की अगे केस करना है ना। तो वह है जी डायरैक्ट पे कर सकते हैं। पर जे थोड़ा नुकसान है दानी हल व्हीकल है तो लीवे एंतीता थोड़ी क्वांटिटी का, पर ये सोलो 2 व्हीकल ही होने चाहिए, 2 गड्डियां ही होनी चाहिए मैक्सीमम। तो बाकी कोई नहीं मोटरसाइकिल हो कोई फर्क नहीं गा, पर 2 व्हीकल ही साहब डायरैक्ट पे कर सकते हैं। क्योंकि सवाल इदा ही आते तो उस हिसाब से फोटो है। तो ये सवाल ये भी आ जाऊगा थोड़ा। तो एक कौंसूलेंते वाला सवाल आता है, सलाह ले सकते। कौंसूलेंते मतलब कंसलटेंट जिन्होंने कह देंगे आप, जोड़ा एक्सीडेंट डिपार्टमेंट आप कह देंगे भी आह गड्डी चिब पै गया या लाइट टुट गई है तो लाइट का पूछांगे किन्ने के बने होगा भी 100 रुपये की खर्चा है। तो आपू तो सवाल कौंसूलेंते की सलाह ले सकते भी ठीक है, 2 व्हीकल वाले भी ठीक है। तो ये डायरैक्ट पे हो गया असीं कर सकते हैं बिल्कुल। तो मासी माली भी हो गया। बोनस मालिस का एक सवाल आता है, वो है जी एक उन्हें सवाल आता है बोनस होंदा फायदा तो मालिस होंदा नुकसान। तो ये एक्सीडेंट पर डिपेंड करता है। नूमरो दी इंचीडेंटी इन्ना याद रखना। 7 की रिस्की वाला सवाल कट गया है। नूमरो दी इंचीडेंटी पर डिपेंड करता, मतलब जे तुसीं ऐतकी तुसीं बीमा कराया है ना, मान लो थोड़ी किस्त हैगी है पूरे साल का, तुसीं 600 रुपया भरिया या 700 रुपया भरिया पूरे साल का है ना। तो जे तुसीं कोई एक्सीडेंट नहीं किया तो अगले साल थोड़ा 600 हो जाऊगा। फिर अगले साल कोई एक्सीडेंट नहीं किया थोड़ा 500 रह जाना, मतलब बोनस मिल जाता है। तो जे तुसीं ऐतकी एक्सीडेंट ज़्यादा करता है मान लो तो थोड़ा नुकसान हो, अगली बार थोड़ा बीमा महंगा होगा। जिदा आम अपना 600, 700, 800, 900 तक होंदा ना साल का। तो जे तुसीं एक्सीडेंट करी जाने तो थानू मालस हो जाना। तो ये सिर्फ नूमरो दी इंचीडेंटी पर डिपेंड करता। ध्यान रखना बोनस मालस किस पर डिपेंड करता, नूमरो दी इंचीडेंटी पर बस। जे घट करांगे तो फायदा होगा, ज़्यादा करांगे तो मालस नुकसान होगा। ये भी सवाल आ जाऊगे। एक सवाल आना जी फोंदो दी गरंसिया का। इनू आप याद रखना एक फंड है, गौरमेंट ने रखा किन्हां वास्ते। 2 जने हैं, नॉन कोपैरिटी दी सिक्योरिटी है, नॉन आइडेंटिफिकाती, यानी कि नॉन कोपैरिटी दी सिक्योरिटी है जिन्होंने बीमा कराया ही नहीं। मान लो साइकिल वाला हो गया जिद्दां, सवाल वैसे समझण वास्ते ही है क्योंकि डिटेल तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, सानू भी नहीं समझ आती है बीमा। मतलब ये फोंदो दी गरंसी किन्हां वास्ते है, नॉन कोपैरिटी दी सिक्योरिटी जिन्हां दा बीमा होया नहीं। मान लो साइकिल वाले दे कोई मार के चल गया तो साइकिल वाले ने तो बीमा कराया ही नहीं होया है ना, उन्होंने कितों पैसे मिलूगे। अपने गड्डी का असीं बीमा कराया सी, बीमा कंपनी को चल जावांगे। तो नॉन कोपैरिटी दी सिक्योरिटी यानी कि साइकिल इदां ला लो, तो वो वास्ते एक गौरमेंट ने फंड रखा होया। तो वह लिमिटेड फंड कोई 10,000, 20,000 उन्ना भी रखा हो सकता है। तो एक फंड है
ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਨੌਨ ਕੋਪੈਰਟੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨੌਨ ਇਡੈਂਟੀਫਿਕਾਤੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਿਸ ਤੇ ਕਰਨਾ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੇ ਨੌਨ ਕੋਪੈਰਟੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਈਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀਮਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਨ ਆਨ ਵਿਟਾਲੀਸੀਓ। ਵਿਟਾਲੀਸੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਨੂਅਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣਾ ਬਸ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਵਿਟਾਲੀਸੀਓ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਲੀਸੀਓ ਦੇ 2-3 ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬੀਮਾ ਕਿਹੜਾ? ਕਾਸਕੋ, ਪੋਲਿਸੀ ਕਾਸਕੋ, ਪੋਲਿਸਾ ਕਾਸਕੋ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪੋਲਿਸਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ। ਕਾਸਕੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਲਮਟ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ CASCO, ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੋਲਿਸੀ ਕਾਸਕੋ KASKO ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਚੋਰੀ ਤੋਂ, ਅੱਗ ਤੇ ਚੋਰੀ ਤੋਂ, ਇੰਚੈਂਦੀਓ ਤੇ ਫੂਰਤੋ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੀਮੇ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗ ਜੇ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਕਰਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਫਕੋਲਤਾਤੀਵਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਕਰਾਣੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਬੀਮਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਮੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹ, ਤੇ ਇਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਰਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਫਕੋਲਤਾਤੀਵ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ, ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀਮਾ ਸੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਊਗੇ? ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਲੋਰੇ ਅਲ ਮੋਮੈਂਟੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੂਗੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਗੱਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਮਾਡਲ ਸੀ ਜੀ? 2004 ਸੀਗਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ 2004 ਮਾਡਲ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਦੇਣੇ, ਉਹਨੇ ਵਲੋਰੇ ਅਲ ਮੋਮੈਂਟੋ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ 'ਚ ਆਊਗਾ ਨੌਨ ਸੁਪਰੀਓਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਦੀ ਵਲੋਰੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ 4 ਮਾਡਲ ਦਾ 2000 ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਤਾਂ 2000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਊਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਲੋਰੇ ਅਲ ਮੋਮੈਂਟੋ। ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ਜੀ? ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਅਸਿਕਰੋਸੀਓਨੇ ਫਿਰ ਰਿਸਪੌਂਸਾਬਿਲਟà ਚਿਪਲਾਤਾ, ਮਤਲਬ ਸਿਕਰੋਸੀਓਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਸੀ ਮਾਲੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਐਂਥਰੋ ਮਾਸੀ ਮਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਾਸੀ ਮਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 50,000 ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਲਥ ਬੀਮਾ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਚੁਣੂਗਾ? ਕਲੀਐਂਤੇ ਚੁਣੂਗਾ। ਤਾਂ ਮਾਸੀ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਬੀਮਾ ਕਰਾ ਲਓ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੋਸੋਨੋ ਐਸਰੇ ਓਮੈਂਟਾਤੀ, ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਸ਼ੇਲਤਾ ਦਿਲ ਕਲੀਐਂਤੇ ਚੁਣੂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਣੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸੀ ਮਾਲੀ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਕਰਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਬੀਮਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਿਨੀਮਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਲੇਜੇ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੇਜੇ ਵੱਲੋਂ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੀ ਮਿਨੀਮਮ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਸ਼ੇਲਤਾ ਦਿਲ ਕਲੀਐਂਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀਕੋਲੋ ਪ੍ਰੀਵੋ ਦੀ ਕੋਪਰੇਤੂਰਾ ਅਸਿਕੁਰਾਤੀਵਾ। ਪ੍ਰੀਵੋ ਹੁੰਦਾ ਬਿਨਾ ਸੈਂਸਾ, ਬਿਨਾ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਰੋਡ ਤੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਬੀਮਾ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਕਦੂਤਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਬਲਿਕ ਰੋਡ ਤੇ ਖੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੁਨਸ ਮਾਲਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨੂਮਰੋ ਦੀ ਇੰਚੀਡੈਂਟੀ ਤੇ। ਡਾਕੂਮੈਂਟੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲਾਸ਼ਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰੂਗੀ ਇੰਪਰੀਜ਼ਾ ਸਿਕਰੋਤੀਸ਼ੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ, ਜਦੋਂ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਣੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟਰਾਸੀਨੀਓ ਸਰਟੀਫਿਕਾਤੋ ਦੀ ਸਿਕਰੋਸੀਓਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦੂਗਾ ਪੂਰਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪੋਲਿਸੀ ਪੂਰੀ ਲੰਬੀ ਕਿੰਨੇ 20-25 ਪੇਜ, ਉਹ ਵੀ ਘਰੇ ਰੱਖੋ ਬਸ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੀਮੇ ਦਾ। ਪੋਲਿਸੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪੋਲਿਸੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸਿਕਰੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਹਰੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਰਿਸਰਚੀਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਕੰਸੂਲੈਂਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਂਦੋ ਦੀ ਗਰੰਸੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨੋਨ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕਾਤੀ ਤੇ ਨੋਨ ਕੋਪੈਰਟੀ ਦੀ ਸਿਕਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਟਾਲੀਸੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਫੋਂਦੋ ਦੀ ਗਰੰਸੀ
ਫੈਕੋਲਟਾਟਿਵ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੋਲਿਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 36ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ ਵੈਸੇ ਇਹ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਵਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਮਾੜਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ। ਸਿਵਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਕੋਜ਼ੇ ਪਰਸੋਨੇ ਤੇ ਨਿਮਾਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਲੋੜ ਇਹਦਾ ਸਿਵਲ 'ਚ ਕਿਹ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਦੂਸ਼ਨ ਤੇ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ। ਪੈਨਾਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਨਾਲੇ 'ਚ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੋਂ 3 ਸੋਰਜੇ, 3 'ਚ ਸੋਰਜੇ ਹੋਣਾ, 3 'ਚ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਣੇ ਸਵਾਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕੇਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਵੈਸੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਥੱਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਕੇਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਪੈਨਾਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 3 'ਚ ਸੋਰਜੇ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਓਮੀਚੀਡੀਓ ਕਲਪੋਜ਼ੋ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਫੋਟੋ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। ਆਹ ਸੀਗੀ ਫੋਟੋ। ਸੋਰਜੇ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਪੈਨਾਲੇ, ਲੈਕਸੀਓਨੀ ਗ੍ਰਾਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਓਮੀਚੀਡੀਓ ਕਲਪੋਜ਼ੋ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਰਜੇ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿolato ਤੋੜਤੇ ਕੋਡੀਸ਼ੇ ਪੈਨਾਲੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋੜਤਾ। ਕੋਡੀਸ਼ੇ ਸਟਰਾਦਾਲੇ ਤੋੜਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਸਵਾਲ। ਬਾਹਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਨੋਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਰਿਆਤੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਫੋਰਸਾ ਮਜੋਰੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਾਇਰ ਫਟ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਭੂਕੰਪ ਆ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਸੀਗਾ ਫੋਟੋ 'ਚ ਸੋਲੇ ਕੋਜ਼ੇ, ਸਿਰਫ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਪਿਛਲੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਫੋਟੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ 'ਚ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਵਲ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਵਾਲ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਵਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਹੋ ਜਾਓ, ਗਲਤ। ਸਿਵਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰੋ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਲਿਬਰੋ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਿਵਲ 'ਚ ਪੇ ਕਰਤੇ ਲਿਬਰੋ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਸਿਵਲ 'ਚ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਹੈਗੇ। ਲਿਬਰੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੈਨਾਲੇ 'ਚ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ, 3 ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਇੰਨੇ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਕੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਟਰੋਮੈਂਤੀ ਐਜ਼ਾਮੇ ਸਵਾਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਚੈਪਟਰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤਸੇਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ। ਅਤਸੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਸੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੀ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਰਿਸਪੌਂਸਾਬਿਲਟੀ, 23ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਸਿਕਰੋਸੀਓਨੇ ਵਾਲਾ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਓਨੇ ਇਹ ਰਿਸਕੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਹੀ ਉੱਪਰਲੇ ਹੈ। ਸਿਕਰੋਸੀਓਨੇ ਆਰਸੀ ਆ ਜੀ 2 ਕਲਿੱਕ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਤੀਵਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਨੋਵਾ ਸਕੈਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੋਵਾ ਸਕੈਦਾ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਕੀ ਹੈ ਚੀਵਿਲਮੈਂਤੇ, ਸਿਵਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹਜੇ ਕਰੀਟੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਲੈਟ ਹੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਬਲੀਗੋ ਹੈ ਰਿਸਰਚੀਰੇ ਇਦਾਨੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੇ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਵੋਕਾਤੀ ਸਿਨਿਸਟਰੋ ਸਟਰਾਦਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਪੋ ਅਲਟਰਨਾਟਿਵਾ 'ਚ chiedere ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰੀਆ ਪਤੈਂਤੇ ਦੀ ਗਵੀਦਾ ਸੀਆ ਰੇਵੋਕਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਤੈਂਤੇ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਓਬਲੀਗੋ ਹੈ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤੈਂਤੇ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਨਹੀਂ। ਰਿਵੋਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਵੋਕਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਲਸ ਸਵਾਲ। ਅਸਿਕ੍ਰੇਸ਼ੀਓਨੇ ਆਰਸੀਏ ਮਤਲਬ ਬੀਮਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੀਮਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇੰਨਾ ਵਰਡ ਬੀਮਾ ਹੈ। ਕੋਪਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋਲੋ ਲਾ ਰਿਸਪੌਂਸਾਬਿਲਿਟà del conducente ma non quella del proprietario। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਿਵਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਲੋਡ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ 'ਚ conducente ਤੇ proprietario 'ਚ, ਪੈਨਾਲੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ conducente ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਿਵਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ conducente ਦੀ ਹੈ, ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਵਰ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਫਾਲਸ ਹੈ। quando assicurazione per civile auto è scaduta, ਜਦੋਂ ਬੀਮਾ ਸਕਦੂਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਸਕਦੂਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਦੀ ਵਾਲਿਦਿਤਾ è possibile continuare, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਜ਼ਾਰੇ ਗਲਤ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਮੈਨ ਤੇ ਪਾਗਾ ਕਰ ਦੂੰਗੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਰਸਨਲ ਮੈਨ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਆਉਗੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਹੋ। ਰਿਸਪੌਂਸਾਬਿਲਿਟà civile connessa al sinistro stradale, ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਹੈ ਫਾਲਤੂ ਦੇ, ਜਾਂ connessa ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ sinistro stradale ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, sinistro stradale ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਵਲ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰਾਵਾ ਮਤਲਬ ਲੋਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸੁਲ ਇੰਪਰੇਜ਼ਾ ਸਿਕੁਰਾਤ੍ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅੰਕੇ ਪੇਰ ਦਾਨੀ ਸੁਪਰੀਓਰੇ ਮਾਸੀਮਾਲੀ, ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਐਂਥਰੋਮਾਸੀਮਾਲੀ, ਐਂਥਰੋਮਾਸੀਮਾਲੀ। ਜੇ 50,000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਐਂਥਰੋਮਾਸੀਮਾਲੀ ਦਊਗੇ, ਸੁਪਰੀਓਰੇ ਮਾਸੀਮਾਲੀ 50,000 ਤਾਂ 50,000 ਦੇ ਐਂਥਰੋ ਦੇਣਾ, ਸੁਪਰੀਓਰੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਓਰੇ ਮਾਸੀਮਾਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਿਵਲ 'ਚ ਲੋਡ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰੀਟਾਰੀ ਦੋਨਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਬੀਮਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇਊਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਓਰੇ ਮਾਸੀਮਾਲੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਰਿਸਪੌਂਸਾਬਿਲਿਟà civile connessa al sinistro stradale, ਮਤਲਬ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਗੱਲ। ਸਿਵਲ ਦੀ ਚੱਲਦੀ, ਮੇਨ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਵਲ 'ਚ ਹੈ ਐਕਸਕਲੂਜ਼ੋ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੰਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸਿਵਲ 'ਚ ਐਕਸਕਲੂਜ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਨੇ, ਸਿਵਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰੋ ਹੁੰਨੇ, ਜੇ ਪੇ ਕਰਕੇ ਲਿਬਰੋ ਹੋ ਜੰਨੇ। ਐਕਸਕਲੂਜ਼ੋ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੈਨਾਲੇ 'ਚ ਐਕਸਕਲੂਜ਼ੋ ਹੈਗੇ 2-3 ਸਵਾਲ, ਪੈਨਾਲੇ 'ਚ 3 ਹੈ, ਐਕਸਕਲੂਜ਼ੋ ਦੇ ਤੇ ਸੋਰਜੇ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਹੋਣ ਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ। ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈਣੇ, ਐਕਸਕਲੂਜ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਲਿਬਰੋ ਹੁੰਨੇ ਫਾਲਸੋ। ਪਰ ਇਨ ਕਾਜ਼ੋ ਦੀ ਮੋਰਤੇ ਦਿਲ ਦੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਮੋਰਤੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਫਿਰ ਸਿਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੂਗੇ, ਨਹੀਂ ਗਲਤ। ਕੀ ਹੈ ਪੈਨਲਮੈਂਤੇ ਸਿਵਲਮੈਂਤੇ, ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਵਲਮੈਂਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਲੱਸ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਜੀਆਂ, ਕੇਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੀ un sinistro tale accident। ਪੋ ਇਨਕੋਰੇ ਨੈਲਾ ਰਿਵੀਜ਼ਿਓਨੇ ਦੈਲਾ ਪਤੈਂਤੇ, ਪੋ ਇਨਕੋਰੇ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਿਵੀਜ਼ਿਓਨੇ ਦੈਲਾ ਪਤੈਂਤੇ। ਇਸ 3-4 ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੋ ਇਨਕੋਰੇ ਦੈਲਾ ਰਿਵੋਕਾ ਦੈਲਾ ਪਤੈਂਤੇ, ਪੋ ਇਨਕੋਰੇ ਸਸਪੈਂਸੀਓਨੇ ਦੈਲਾ ਪਤੈਂਤੇ, ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੈਂਪਰੇ ਰਿਵੋਕਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਗਲਤ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਗਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਿਵੀਜ਼ਿਓਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੋ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਰਿਸਪੌਂਸਾਬਿਲਿਟà penale ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਨੈਸਾ ਸਿਨਿਸਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੈਨਾਲੇ ਸੋਰਜੇ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਰਜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਹੈਗੇ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਲੈਜ਼ੀਓਨੀ ਗ੍ਰਾਵੀ, ਓਮਿਸੀdio colposo ਤੇ ਕੋਡੀਸ਼ੇ ਪੈਨਾਲੇ ਤੋੜਿਆ, ਸਟਰਾਦਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਵੀ 3 ਹੈ, ਰਿਆਤੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੋਰਸਾ ਮਜੋਰੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਸੋਲੇ ਕੋਦੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ, 3 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋਰਜੇ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਲੋਰਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੈਂਗੋਨੋ ਵਿਓਲਾਤੇ ਤੋੜਤੇ ਨੋਰਮੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੋਦੀਸ਼ੇ ਪੈਨਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਤੇ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਵਾਲ। ਸੋਰਜੇ ਕੇਸ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਦੀਸ਼ੇ ਪੈਨਾਲੇ ਤੋੜਤਾ, ਇਹ ਵੇਰੋ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੋਦੀਸ਼ੇ ਸਟਰਾਦਾਲੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸਵਾਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨਾਲੇ ਭੇਜ ਦੂਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਟਰਾਦਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਦੀਸ਼ੇ ਪੈਨਾਲੇ ਤੋੜੇ ਤਾਂ ਪੈਨਾਲੇ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। Quando assicurazione per responsabilità civile atto è scaduta ਦੀ ਵਾਲਿਦਿਤਾ, ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਬੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਨਫਿਸਕਾ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਕਦੂਤਾ ਸੀ ਪੋ ਇਨਕੋਰੇ, ਦੇਖੋ ਆ ਵਰਡ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਨਫਿਸਕਾ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗੱਡੀ, ਵੇਰੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਗੱਡੀ ਰੋਡ ਤੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਨਫਿਸਕਾ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੇਰੋ ਜਦੋਂ ਬੀਮਾ ਖਤਮ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੱਡੀ। ਕੀ ਹੈ ਪੈਨਲਮੈਂਤੇ ਸਿਵਲਮੈਂਤੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਪੈਨਲਮੈਂਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਤੋੜਤੀ। ਤਾਂ ਸਿਨਿਸਟਰ ਸਟਰਾਦਾਲੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਜੈਟੋ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਨੇ ਪ੍ਰੀਵਿਸਤੇ ਦਲ ਕੋਦੀਸ਼ੇ ਪੈਨਾਲੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਦੀਸ਼ੇ ਪੈਨਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪੇਨੇ ਪ੍ਰੀਵਿਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਸੋਜੈਟੋ ਵਾਲੇ ਪੇਨੇ ਪ੍ਰੀਵਿਸਤੇ ਦਲ ਕੋਦੀਸ਼ੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੰਘਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੀ ਹੈ ਪੈਨਲਮੈਂਤੇ ਸਿਵਲਮੈਂਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਾਬਲੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੇਸ ਵੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਤੋੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਨਿਸਟਰ ਸਟਰਾਦਾਲੇ 'ਚ ਐ ਸੈਂਪਰੇ ਸੋਜੈਟੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋਜੈਟੋ ਮਤਲਬ ਅੰਡਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਰੈਸਟੋ ਪ੍ਰੈਵੈਂਟਿਵੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇਲ, ਅਰੈਸਟ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੈਂਪਰੇ ਅਰੈਸਟੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਲਸੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ
ਕੇਸ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। sempre ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੁਛ ਅਰੈਸਟ ਕਰੂਗੇ, ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਰਿਸਪੌਂਸਾਬਿਲਟà penale connessa al sinistro totale, penale ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ, ਜ਼ੋਰ ਇੱਥੇ ਲਾਣਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਐਕਸਕਲੂਜ਼ ਆ, ਬਾਹਰ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਆ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ 'ਚ 3 ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ogni qualvolta, ਹਰ ਵਾਰ che stato risarcimento del danno, ਜਦੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਕਲੂਜ਼ ਹੋ ਜੰਨੇ। ਗਲਤ। ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਐਕਸਕਲੂਜ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਰਿਆਤੋ ਹੈ, ਰਿਆਤੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੋਰਸਾ ਮਜੋਰੀ ਜਾਂ ਸੋਲੇ ਕੋਜ਼ੇ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਤੇ, ਗਲਤ। ogni qualvolta, ਹਰ ਵਾਰ ਕਹੂਗਾ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰ, ਫਾਲਸੋ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੋਨਸ ਮਾਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਨੋਨ ਸੀ ਐਪਲੀਕਾ ਪਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਫਾਲਸੋ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਨਸ ਮਾਲਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੜਿਆ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨੂਮਰੋ ਦੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟੀ ਤੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾਲਸ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੋਨਸ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨੂਮਰੋ ਦੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਰਿਸਪੌਂਸਾਬਿਲਟà penale, ਕੇਸ ਸੋਰਜੇ, ਕਦੋਂ ਕੇਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਸੋਰਜੇ ਦੇ ਵੀ 3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਯਾਦ। ਕਦੋਂ ਸੋਰਜੇ ਹੁੰਦਾ? ਲੈzioni gravi, omicidio colposo, codice penale ਜਦੋਂ ਤੋੜੇ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। anche in caso di omicidio colposo, ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵਰਡ omicidio colposo, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਰਜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀਰੋ। in caso di sinistro con danni al veicolo, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਰਿਕੇਸਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਿਸਾਰਚੀਮੈਂਟੋ ਡਾਇਰੈਕਟੋ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਵੀ ਘਰੀਟ ਮਾਰਤੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। 2 ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਕੌਂਸੂਲੈਂਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪੜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਵੇ ਐਸਰੇ ਓਬਲੀਗਾਟੋਰੀਆਮੈਂਟੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੋਰੇਦਾਤਾ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਫੋਟੋ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਘਰੀਟ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਦੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਾਈਟ ਟੁੱਟ ਗਈ, 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਗੀ, ਓਬਲੀਗਾਟੋਰੀਓ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਹੈ civilmente obbligato, ਕੱਲਾ ਸਿਵਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜੇ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਘਰੀਟ ਹੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਰਿਸਰਚੀ ਦਾਨੀ ਪ੍ਰੋਵੋਕਾਤੀ ਤੋਂ ਸੀ ਲਿਬਰਾ, ਲਿਬਰੋ ਹੋ ਜੰਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਿਵਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਵਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਕਲੂਜ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਨੇ, ਐਕਸਕਲੂਜ਼ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਿਵਲ 'ਚ ਲਿਬਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੋਂ? ਦਾ ogni forma di responsabilità penale 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੰਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਗੰਦੋਨੇ, ਪਾਗਾ ਕਰਕੇ ਅਮੋਂਤਾਰੇ ਦਿਲ ਦਾਨੋ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਧਾਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਜੀ ਸਿਵਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਬਰੋ ਹੋ ਜੰਨੇ। ਕਦੋਂ ਲਿਬਰੋ ਹੋਣੇ? ਜੇ ਪੇ ਕਰਤਾ ਬਸ ਤਾਂ ਲਿਬਰੋ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੰਨੇ ਆ, ਨਹੀਂ, ਪੈਨਾਲੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਿਵਲ 'ਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਾਲਸੋ ਹੈ। ਰਿਸਪੌਂਸਾਬਿਲਟà penale, ਕੇਸ ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਾ, ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੰਨੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਵੀ 3 ਹੈ। quando fatto non sia considerato un reato, fatto ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਤੇ ਇਹੀ ਪੜਿਆ ਨਾ, non è considerato reato ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਐਕਸਕਲੂਜ਼ੇ, ਫੋਰਸਾ ਮਜੋਰੇ ਹੋ ਜੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ, ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸੋਲੇ ਕੋਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਐਕਸਕਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਰਿਆਤੋ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਰਿਆਤੋ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਵਾਲ ਫੇਰ। ਰਿਸਪੌਂਸਾਬਿਲਟà penale connessa al sinistro totale, ਸੋਰਜੇ, ਪੈਨਾਲੇ ਕਦੋਂ ਸੋਰਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ 3 ਸੀ ਨਾ। ogni caso, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ violato codice della strada, ਤੋੜਤੇ codice della strada ਕੇ penale, codice penale ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋੜੂਗੇ ਫਿਰ ਪੈਨਾਲੇ 'ਚ ਜਾਊਗਾ, ਸਟਰਾਦੇ ਦੇ ਤੋੜਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਗਲਤ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। codice penale ਤੋੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪੈਨਾਲੇ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਸ਼ਿਫਰਾ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ, ਆਂਕੜਾ। ਮਿਨੀਮਾ ਦੀ ਮਾਸੀਮਾਲੀ, ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸੀਮਾਲੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਕਰਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਲੇਜੇ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਕਰਾਣੀ ਪੈਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਚੀਫਰਾ ਮਾਸੀਮਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ? ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਲੀਅੰਟ ਤੇ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਮਾਸੀਮਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਿਨੀਮਾ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਦੀ ਮਾਸੀਮਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੇਨੇ ਸਟਾਬਿਲਾਤਾ ਦਲ ਲੇਜੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ। ਮਿਨੀਮਮ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਲੀਅੰਟ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਰਾਣਾ। dopo la firma del contratto di secrezione, dopo la firma, ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੈਕਟੋ, ਬੀਮਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਮਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਣਾ। dopo la firma del contratto di secrezione, impresa assicuratrice ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ deve rilasciare, ਇਸ਼ੂ ਕਰੂਗੀ ਕਲੀਅੰਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਨੂਆਲੇ ਦਊਗਾ, come evitare incidente, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜੀ ਦਊਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਫਾਲਸੋ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੀਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਦਊਗੇ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟੋ ਦੀ ਸਿਕਰੇਸ਼ੀਓਨੇ, ਬਸ ਉਹੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ।
बाकी फाइल जी दे देने बीमे वाले, होर कुछ नहीं देना। आ सारे फालतू सवाल है। हुण होर आ जाऊगा एक दो इदां दे। पुलिसे assicurative stipulate सैट कीते गए दी solito per coprire danni da furto incendio। तो तुहानूं याद आ गया furto चोरी, incendio अग। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸੇ ਕਾਸਕੋ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸੇ ਕਾਸਕੋ ਆ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਅੱਗ ਦੇ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫਕੁਲਤਾਤੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਰਾਣੇ ਕਰਾਓ, ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਦੋਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਨੈਚੁਰਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਹੀਕਲ ਨੋਨ ਸੋਨੋ ਓਬਲੀਗਾਟੋਰੀ ਹੈ। ਓਬਲੀਗਾਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹੈ, ਕਰਾਣਾ ਕਰਾਓ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਫਕੁਲਤਾਤੀਵ ਹੈ, ਨੋਨ ਸੋਨੋ ਓਬਲੀਗਾਟੋਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਸਵਾਲ। ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਟੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਸਿਵਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹੈ, मतलब ਘੀਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਕੋਨੈਸਾਲ ਸਿਨਿਸਟਰੋਸਾ ਵਾਲੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਵਲ ਚੋਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਹੁੰਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਵਲ ਚ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਲਿਬਰੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਦਾਨੀ ਦੀ ਲੀਵੇ ਐਂਟੀਤਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਥੋੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਲਿਬਰੋ ਹੋ ਜੰਨੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਲਿਬਰੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਸਿਵਲ ਚ ਹੁੰਦੇ। ਪੈਨਾਲੇ ਚ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। dopo la firma del contratto, ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਮਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ impresa assicuratrice deve rilasciare ਇਸ਼ੂ ਕਰੂਗੀ ਕਲੀਐਂਟੇ ਨੂੰ elenco list autorizzazioni convenzionate da contattare in caso di incidente, मतलब ਗੱਡੀ ਜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਬੀਮੇ ਵਾਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕਾਤੋ ਦੀ ਸਿਕਰੇਸੀਓਨੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਫਾਲਸੋ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਲ ਗਲਤ। La procedura procedure di risarcimento diretto direct pay ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਘੀਟ ਵੱਜ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੈ 100 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਕੰਸੂਲੈਂਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। 2 ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੈ risarcimento diretto। non è applicabile, ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ se vi sono più di 2 veicoli coinvolti, ਜੇ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, coinvolti ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਜੇ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਫੇਰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ, 2 ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਾਸੀਮਾਲੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਿਮਿਟ ਉਹੀ ਜਦੋਂ 50,000 ਦੀ ਲਾ ਲਓ। ਸੋਨੋ ਇੰਪੋਰਤੀ ਮਾਸੀਮੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੈਸੇ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੈਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ impresa assicuratrice si impegna a pagare, paga ਕਰੂਗੀ ਇਨ ਕਾਜ਼ੋ ਦੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ। ਤਾਂ ਮਾਸੀਮਾਲੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਪੋਰਤੀ ਮਾਸੀਮੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50,000 ਹੀ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਐਂਤਰੋ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਐਂਤਰੋ ਮਾਸੀਮਾਲੀ ਜਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ 50,000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੰਨੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮਾਸੀਮਾਲੀ ਦੈਲਾ ਪੋਲਿਸ, ਮਾਸੀਮਾਲੀ ਫੇਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਵੈਂਗੋਨੋ ਰੈਸਟੀਟੂਟੀ, ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਅਲ ਕਲੀਐਂਟੇ ਨੂੰ ਫੀਨੇ ਦੈਲ ਆਨੋ, ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਮਾਸੀਮਾਲੀ ਮੋੜਦੇ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੀਮਾ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਭਰਤੇ ਆ, ਮੋੜਨੀ ਮਾਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਮੋੜਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਐਂਤਰੋ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਇੱਦਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਐਂਤਰੋ ਮਾਸੀਮਾਲੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਪਰ ਰੈਸਟੀਟੂਟੀ ਫੀਨੇ ਦੈਲ ਆਨੋ, ਆਨੋ ਉਹਨੂੰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਵਾਲ ਜੇ ਆਨੋ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਨੋਨ ਸੀ ਕਾਊਜ਼ਾਨੋ ਇੰਸੀਡੈਂਟ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲਾਸਟ 'ਚ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੈਸਟੀਟੂਟੀ, ਗਲਤ ਸਵਾਲ। 50,000 ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ 50,000 ਥੋੜੀ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਨਾ ਹਰ ਸਾਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਬੀਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ। Assicurazione per responsabilità civile atto bima è valida, valid è anche per incidenti avvenuti nel paesi dell'Unione Europea। यूरोप यूनियन ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿੰਨੇ 26 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਮਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਦਾ ਅੰਕੇ ਪਰ ਇੰਸੀਡੈਂਟੀ ਵੇਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਦਨੂੰਚਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਪੀਟ ਇਟਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਰਿਪੇਟੂਤੋ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮਾਸੀਮਾਲੀ ਫਿਰ ਉਹੀ 50,000 ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਸੀਮਮ, ਉਹ ਮੈਂਤਾਨੋ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਵਧੂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ 50,000 ਦਾ ਬੀਮਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਉਸ ਸਾਲ 'ਚ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 50,000 ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਵੱਧਦੇ ਬੁੱਧਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਵੱਧਦੇ ਆ ਹਰ ਸਾਲ, ਗਲਤ। ਮਾਸੀਮਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਿਕਰੇਸੀਓਨੇ ਓਬਲੀਗਾਟੋਰੀਆ ਕੋਪਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਾਨੀ ਸੂਬੀਤੀ ਸਫਰਡ ਸੋਲੋ ਦਾ ਤੇਰਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਤੀ su taxi। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਮਾ ਕਰਾ ਲੈਣੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਸ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਲੋ ਦਾ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਪਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਲਤ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਸਪੌਂਸਾਬਿਲਟà per danni
connessi al circolazione di veicoli è carico solo del conducente। carico मतलब लोड पैंदा है solo del conducente ड्राइवर ते। se sono stati danni alle cose ਜੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ, ਜੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਨੀਮਾਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਵਲ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਡ ਪਊਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੰਡਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਜੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਪਨਾਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਕੰਡਿਸ਼ਨ ਤੇ ਲੋਡ ਪਊਗਾ। ਕਾਰੀਕੋ ਗਰਾਵਾ ਦੋ ਵਰਡ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਸੋਲੋ ਕੋਜ਼ੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਊਗਾ? ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਪਊਗਾ ਨਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ। ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਾਰੀਕੋ ਸੋਲੋ ਦੈਲ ਕੰਡਿਸ਼ਨ, ਸਿਰਫ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਪਨਾਲੇ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਟਾਟਸ ਦਾਨੀ ਵਾਲੇ ਕੋਜ਼ੇ, ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਪੈਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਫਾਲਸੋ। ਕੀ ਹੈ civilmente obbligato a risarcire i danni? ਸਿਵਲ ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਓਬਲੀਗੋ ਹੈ, ਸੀ ਲੀਬਰਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜੰਨੇ। ਜੇ ਸਿਵਲ ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਪੈਸੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੀਟ ਮਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਚ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸੀ ਲੀਬਰਾ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜੰਨੇ ਓਬਲੀਗੋ ਤੋਂ। ਸੇ ਰੀਸਰਚੀ ਚ ਜੇ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦਰਨੇ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਦੇ, 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਲੀਬਰੋ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਿਵਲ ਚ ਲੀਬਰੋ ਹੋ ਗਏ, ਵੇਰੋ। ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਤਾ ਸਿਵਲੇ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪੈਨਾਲੇ ਤੇ ਜਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਤਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਹੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਲੈਟ ਟੁੱਟੀ ਪੈਸੇ ਅਲੱਗ ਦੇਣੇ ਪਊਗੇ, ਸੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੇਸ ਅਲੱਗ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਸੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਉਹ ਅਲੱਗ ਭਰਨਾ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਵੇਰੋ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਪੈਨਲਮੈਂਟ ਸਿਵਲਮੈਂਟ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਦੀ ਉਨਸੈਂਸ ਵਾਲੇ। ਇਨ ਓਨੀ ਕਾਜ਼ੋ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਸੈਂਪਰੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਜਤਾ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਊਗਾ। ਰਿਵੋਕਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਪਤੰਤੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰਿਵੋਕਾ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਇਨ ਕੋਰੇ, ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਪੋਇਨ ਕੋਰੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਸੈਂਪਰੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਤਾ ਪੈਨਾਲੇ ਕੇਸ ਸੋਰਜੇ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 3 ਸੀ ਨਾ। ਕੰਦੋ ਵੀਕੋਲੋ ਵਾਦਾ ਕੰਪਲੀਟਾਮੈਂਟੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟੋ, ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਪੈਨਾਲੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਾਲਸੋ। ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਲੈzioni gravi omicidio colposo codice penale, ਤਾਂ ਸੋਰਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆਉਣੇ। ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਪੈਨਾਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਗਿਆ। quando assicurazione civile è scaduta, ਬੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸੀ può utilizzare il veicolo, ਗੱਡੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਪਬਲਿਕ ਰੋਡ ਤੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ। quando ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਰੱਟੇ ਦਾ ਵੱਜਣਾ civile auto è scaduta, ਬੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸੀ ਇਨਕੋਰੇ in una sanzione, ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੇ ਸੀ ਚਿਰਕੁਲਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਲਾਸ਼ਾ ਇਨ ਸੋਸਤਾ ਜਾਂ ਸੋਸਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੂਸਤਰਾ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਰੋਡ ਤੇ ਵੀ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਘਰੇ ਖੜੋ ਖੜੀ ਗੱਡੀ, ਜੇ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਚਲਾਨੇ ਫਿਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਨਫਿਸ਼ਕਾ, ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਬੀਮਾ ਸਕਦੂਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਕਦੂਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵਾਲ। ਰਿਸਰਚੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਸੀ ਐਪਲੀਕਾ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇ ਵੀ ਸੋਲੋ ਦਾਨੀ ਅਲ ਵੀਕਲੋ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਲੈzioni ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਲੀਏਵੇ ਐਂਟੀਤਾ, ਥੋੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਫੋਟੋ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਦਾਨੀ ਅਲ ਵੀਕਲੋ ਲੀਏਵੇ ਐਂਟੀਤਾ ਸੋਲੋ ਦੂ ਵੀਕਲੀ ਕੰਸੂਲੈਂਟ ਸਲਾਹ, ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਸਰਚੀਮੈਂਟੋ diretto ਹੈ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਹੈ ਪੈਨਲਮੈਂਟ ਸਿਵਲਮੈਂਟ ਰਿਸਪੌਂਸਾਬਿਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸਰਾਲੇ। ਪੋਇਨ ਕੋਰੇ, ਦੇਖੋ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੈਪਰੇ ਨੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਸਪੈਂਡ ਪਦੰਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਿਵੋਕਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਓਨੀ ਕਾਜ਼ੋ ਜਾਂ ਸੈਂਪਰੇ ਕਹਦੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੋਂਦੋ ਦੀ ਗਰੰਸੀਆ, ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਫੰਡ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਨ ਕੋਪੈਰਟੀ ਦੀ ਸਿਕਰੇਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਨੋਨ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਟੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਭੱਜ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਫੋਂਦੋ ਦੀ ਗਰੰਸੀਆ per vittime della strada, prevede ਦੇਖਦਾ ਹੈ risarcimento di danni alle persone da veicoli non identificati। ਆਹ ਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, non identificati ਜਾਂ non coperti di assicurazione, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ vero। responsabilità per danni circolazione di veicoli non è carico del proprietario। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਗਰਾਵਾ ਜਾਂ ਕਾਰੀਕੋ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਕਾਰੀਕੋ ਕਿਤੇ ਹੈ? ਸਿਵਲ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਪੈਨਾਲੇ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਕੰਡਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ।
ਤੇ ਸਿਵਲ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਮਾਲਕ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਰੀ ਕੋ ਦਿਲ ਪ੍ਰੋਪਰੀਤਾਰੀ, ਦੇਖੋ ਕੱਲੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਕੱਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੋਨ ਹੈ ਕਾਰੀ ਕੋ ਦਿਲ ਪ੍ਰੋਪਰੀਤਾਰੀ, ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੇ ਪ੍ਰੋਵਾ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਬਸ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਚਿਰਕੁਲੇਸ਼ਨੇ ਐਵੈਨੂਤਾ ਕੰਟਰੋਲਾ ਸੂਆ ਪਲਾਂਤਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਹੀ ਸਵਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕੰਟਰੋਲਾ ਸੂਆ ਪਲਾਂਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਵੀ। ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਕੈਦਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੋਪੋ ਲਾ ਫਿਰਮਾ ਦਲ ਕੰਟਰਾਟੋ, ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਇਹ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੀਮੇ ਦੇ ਉਹ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਦੇਵੇ ਰੀਲਾਸ਼ਾਰੇ ਅਲ ਕਲੀਐਂਤੇ, ਇਸ਼ੂ ਕਰੂਗੀ ਕਲੀਐਂਤੇ ਨੂੰ ਲਿੰਕ। ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਤੋ ਕੈਰੋਸੇਰੀ, ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਸਰਟੀਫਿਕਾਤੋ ਦੀ ਸਿਕਰੇਸੀਓਨੇ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਫਾਲਸੋ। ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਆਊਗੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਤੋਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੋ ਕੀ ਉਹਦੀ ਕਨਫਰਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਦਾ ਹੋਰ ਸਕੈਦਾ ਪਾਲਾਂਗੇ ਇਹਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫੋਟੋਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੈਨਲ ਹਜੇ 200-250 ਬੰਦੇ 300 ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਹੀ ਚੈਨਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੋ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀਡੀਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਬਾਕੀ ਚੈਪਟਰ ਬਾਈ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।